सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी धन बाबा फतेह सिंह जी धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार सत्कार में सजी साध संगत सतगुरु सच्चे साहिब जी की अपार दयालता बख्शिश के नाल गुर इतिहास की लड़ी नाल सुरत करके मन करके भाव करके आप जी जुड़े हो और गुरु साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बहुत ही प्यारे विचित्र कौतक बड़ी अकीदत नाल बड़ी भावना नाल तुसी सुनते आ रहे हो। श्री आनंदपुर साहब विच वरताइयां हुई साहब दीयां रहमतां गुरु साहब जी की वरताई हुई कला किस तरह की घाड़त घड़ी महाराज ने खालसे की किदां निपुण किया और फिर दृढ़ करवाया कि खालसा केवल बाहरों ही स्वरूप करके ना दिसे अंदरों बाहरों एक होवे रैत का परपक्ष होवे स्वैमान ते मजलूम की राखी लई जरवाणे की भख्या लई शस्त्रधारी होवे विचार विच भी निपुण करवाया ते हथियार च भी निपुण करवाया। फिर बहुत सारिया गल्लां सतगुरु जी ने सिखां नूं सिखाइयां सुनाइयां दृढ़ करवाइयां। सो स्टैप वाइज हर रोज़ नवे कौतक असीं सुन रहे हैं। तो बात चली परम सिख धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के बहुत प्यारे जिवें एक माँ पुत नूं बड़े स्नेह नाल कह के बुलाउंदी ना मेरा लाल, इदां धन गुरु गोबिंद सिंह जी भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं लाल जी कह के बुलाउंदे सी। महाराज ने तखल्लस ही दे दिता सी लाल जी, इदां हजूर बुलाउंदे सी। वो प्यारी शख्सियत प्रेम च रत्ती हुई आत्मा गुरु साहब जी के गह गच प्रेम झलूले रंग विच रत्ते हुए ने भाई साहब भाई नंद लाल जी। गजनी विच उन्हां दा जन्म होया सी भाई छज्जू राम जी के घर ते मुल्तान आके रहन लग पे सी। उत्थे विआह होया सी, फिर सिक्खी दी लाग लगी सी, फिर वो श्री आनंदपुर साहब आए सन और बड़े रोशन दिमाग सन भाई साहब जी, बड़े आलम फाजल सन। उन्हां दे तुल मुगलों की पूरी सल्तनत दे विच उन्हां वर्गा कोई दूजा विद्वान नहीं सी। सारी सल्तनत सारा मुगल राज उन्हां दी विद्वता का लोहा मनदा सी, उन्हां दा प्रभाव कबूलदा सी। पर फर्क इन्ना सी भी सत्कार करने की बजाय अंदर घृणा पैदा हो गई भी इन्ना विद्वान ते इनू दीन विच क्यों ना लिआंदा जावे। सो गुरु प्रेम विच किवें रंगे गए, किवें उन्हां नूं रंग चढ़िया साध संगत, ये गाथा अज इतिहास के पन्नियां तो सानू सुनन नूं मिल रही है। अरजोई करिए सतगुरु सोझी समत देन, आप संगत असीस दिओ, प्यार विच जुड़ के सिमरो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। फिर जपो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा नंद लाल की वार्ता कहूँ सुनो मत लाए। कहूँ भाई साहब कह रहे, भाई संतोख सिंह जी कहते भी ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ग्रंथ के लिखारी कहते सुनो मैं तुहानू सुणाउंदा, चित ला के सुनियो क्योंकि बड़े कमाई वाले गुरसिख की बात है, बहुत रंगी हुई रूह की गल है। दशमेश जी के निवाजे हुए गुरसिख की बात है, मन ला के सुनियो। कहो सुनो मत लाए, एन सुरत पूरी एकागर करके मन ला के चित ला के तवज्जो दे के ध्यान एकागर करके सुनियो जी।
एक बेनती संगत के चरणों च, कल मैंने थोड़ा जिहा किसी ने कहा सी भी आवाज़ की दिक्कत आती है, जे दिक्कत आती थोड़ा दस दिओ, कृपा करके हुक्म कर दिओ, कोशिश करिए भी होर इनू सैट करवाया जाए। सो किसी नूं सुनने में दिक्कत आती जी बाहर जा इत्थे, ठीक है जी। कल किसी ने मैंने यह हुंदा भी तुसीं बहुत धन हो जिहड़े घरां तो चल के आउणा, सौखी गल नहीं है, तो आके लाहा खट के जाओ। ये ना होए भी आए भी तो मैं भी बोलना तो समझ ही ना आए किसी दे। कोशिश है भी तुहाडा आया अजाई ना जाए। तो जे किते दिक्कत आउंदी माड़ी मोटी जरूर तुसीं प्यार नाल हुक्म करो, यतन जरूर करांगे सुधार करन दा, अगे गुरु साहब जी सेवा लैन। सो साध संगत बड़ी प्यारी वार्ता है, मन ला के सुनियो। ये जरूरी क्या पता क्यों? ताकि असीं गुरसिखां दीयां बातां सुन के उन्हां दे चरनां दी धूड़ वर्गे बनन दा यतन करिए। सानू भी उदां दा प्यार साडे अंदर भी जागे, किते साडे अंदर भी जी करे भी असीं भी इदां दे बणीए ना। महाराज सिर ते हत्थ रख देण, अंदरों चाह बख्शण। सो भाई साहब जी कहंदे आओ भाई चित्त ला के इनू सरवण करो। जिम सतगुर स्यो मिल रहियो आनंद लहै दिकाए। जिम सतगुर स्यो मिल रहे हो, जिमें जिमें वो आए महाराज के चरणों च जी, जिमें उन्होंने वाकई आनंदां दी पुरी च आनंद माणिया, वो सारा बिरतांत मन ला के सुनो। तो पई खतरी हुतु महातनवंता। इन्हां दे पिता जी सधारण पुरख नहीं सन, बड़े विद्वान सी, ते विद्वान होने करके अकाउंट का वो काम करते सी, बड़े धनंतर विद्वान गुणी ज्ञानी सन, ते पैसे वाले भी सी। छज्जू राम उन्हां दा नाम सी। गजनी विच उन्हां दा जन्म होया, काबल वाले पासे पच्छम वाला। तो अमीर घराने विच जन्म होया सी। वो आप बड़े गुणी सन इन्हां दे पिता जी, तो उन्होंने अगे पुत्र नूं भी कमाल की विद्या दवाई। अरबी फारसी दे इन्ने आलम फाजल सी, इन्ने उच्च पाए दे विद्वान सी भी पूरी मुगलिया सल्तनत दे अंदर उन्हां दे टाकरे दा, उन्हां दे मुकाबले दा कोई दूजा विद्वान नहीं सी। बहुत गुणवान पुरख सी और धनी पुरख सन इन्हां दे मापे। जिसके ग्रह जन्म्यो मतवंता। ते अगों वाहिगुरू जी की करनी भी गॉड गिफ्टड। तिसके ग्रह जन्म्यो मतवंता, मतलब वाहिगुरू वालों ऐसी कला भी वो गुणवान पुरख धनी पुरख के घर अगे जड़ा पुत्र पैदा होया, उन्होंने भी रब ने ऐसी नियामत दे के भेजा भी बौद्धिक तौर पर भी बड़ा रोशन दिमाग से। जड़ी चीज़ में एक बार वाच लेना, पढ़ लेना, वो जेहन च बैठ जानी। एक धुर अंदरों ही ऐसी इन्नी बौद्धिक रोशनी सी उन्होंने अंदर, धुर अंदरों ही प्रकाश सी बचपन तो ही। छज्जू राम जी के ग्रह विखे भाई साहब भाई नंद लाल जी गोआ, तखलस जिन्हों का गोआ, उन्हों का जन्म होया। धर्म वैष्णो धारण करे। हुण वो वैष्णववादी सी, जिहड़ा पुरातन संस्कृति सी उन्होंने जी, खत्तरी सी छज्जू राम जी। तो उन्होंने एक कुल रीत सी भी वैष्णव साधु नूं लियाउणा, ते उन्हें कंठी गल च पाउणी, ते फिर उन्होंने गुरु मान लैना, ते शिष्य बन जाना, चेले बन जाना। सो जिहड़ा मुढ़ कदीम दा जिहड़ा संस्कारी धर्म हुंदा, पिता पुरखी पुश्तैनी जिहड़ियां उन्हां दीयां मनौतां सी, रवायतां सी, वो इदां दियां सी। पर नंद लाल जी दे अंदर रब्बी चानन सी। वो कहंदे भी नहीं, मैं धर्म चुनांगा जिहड़ा मैनू परमेश्वर सोझी देवेगा। मैं देखा देखी दूसरियां दे पिछे लग के मैं धर्म नहीं चुनना। इनू बरीकी नाल सुनने वाली बात है साध संगत। जिहदा पिता पुरखी विश्वास सी, धार्मिक विश्वास, वो वैष्णववादियों के उत्ते निश्चा सी। वैष्णव साधु आते सी जो अपनी रीत के अनुसार अगे चेले बना लेंदे सी, शिष्य बना लेंदे सी। मुढ़ कदीम तो इस विश्वास के छज्जू राम जी, भाई साहब भाई नंद लाल जी के जिहड़े पिता ने, वो धारनी सन। जिसको पिता भाओ मन धरे। फिर कुदरती है जी भी जदों मुढ़ कदीम के संस्कार ने भावना हुंदी है, शरधा हुंदी है। सो पिता नंद लाल जी के
ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਧਰਦੇ ਸੀ। ਜਬ ਦੁਆਦਸ ਸੰਮਤ ਕੋ ਹੁਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁਆ ਤੇ 10 ਸੰਮਤ ਕੋ ਹੋਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਰਤ ਪਿਤਨੇ ਜੋ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਹਵੇ ਉਚਿਤ ਕੰਠੇ ਬੰਧਵਾਵਣ। ਕੰਠੀ, ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਮਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹਾ, ਤੋਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅੰਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਦਇਆ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਾਲਾ ਜੇ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਏ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਕੰਠੀ ਪਾਓ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਠਾਇਓ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੰਤਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਸੁਤਸੋ ਹਮ ਹੈ ਹਰਿਦਾਸ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਠੀ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰੋ। ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਪੰਥੀ, ਵੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ, ਸਾਕਤ ਪੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਨਾ ਆ, ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ, ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੰਠੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਬੰਧਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਕੰਠੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਕੰਠ ਬੰਧਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਇਹ ਕੰਠੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਧਰਮ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੇ ਮਹਿ ਆਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਮ ਕਹਿ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਲੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੂਪੀ। ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਨੇ ਭਣਿਓ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ। ਗੁਰ ਨੇ ਭਣਿਓ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੰਠੀ ਪਾਓ ਕੰਠ ਮਝਾਰ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ, ਕੰਠ 'ਚ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੰਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਠੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਵੇਖੋ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ, ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਠੀ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਠੀ ਨਾ ਪਹਿਨਾਓ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਠੀ ਜੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਠੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੋਰ ਗਲੇ ਪਹਿਰਾਵੋ ਸੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਗ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਕੱਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੂਠਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਦਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਸ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ, ਉਹ ਜਸ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ। ਵਰਣਨ ਕਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੋ ਨਾਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਭਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਰਸ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਕੰਠ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇ ਲੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਠਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਨ ਮਨ ਮੋਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਰੱਬੀ ਨਾਦ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਵਰਦ ਤਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਘਟੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ,
20 मील तुर के आके ठूठा फड़ के ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਘਰ AC ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਚ ਤੇ ਉੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਨਾਦ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ, ਐਸੀ ਧੁਨ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਰਸ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਆਗੈ ਗਤ ਲਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣੇ, ਸੁਭਾ ਬਣੇ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਨਿਤ ਤਾਰੀਫ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਕਾਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਸ ਰਰਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਧਰਮ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣਤ ਬੈਸਨੋ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਓ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਤ ਬੈਸਨੋ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਨੇਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਕਤ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਮ ਮਰ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੇਕੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ, ਝਟਕਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੁਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਤਹਿ ਸਿੱਧ ਬਾਲਕ ਹੈ ਧਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੁਤਹਿ ਸਿੱਧ ਬਾਲਕ ਇਹ ਧਨ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸੁਣ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਧਰਮੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਸ ਕੰਠੀ ਮਮ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਬਾਲਕ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਠੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਿਸ ਢਿੱਗ ਹੋਏ ਤਿਸੀ ਤੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਮਤ ਵੰਤ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਹੇ ਛੱਜੂ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ
ਸਧਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ। ਇਹ ਸਮਤਵੰਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰੀਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਨਕਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਛੱਜੂ ਰਾਮ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਮਤਵੰਤ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰੂਵੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਛੂ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਲਕ ਸਮਤਵੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਜਾਏ ਥਿਥ ਲਿਓ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵੈਸਨੋ ਕਿਛ ਰਿਸ ਧਾਰਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਦਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਇਨ ਸੁਤ ਕੋ ਕੰਠੀ ਦਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਗਮਨਿਓ ਘਰ ਕਿਆ ਗਤ ਭਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਗਮਨਿਓ ਘਰ ਕਿਆ ਗਤ ਭਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਇਓ ਸਮੀਪ ਜਾਏ ਕਰ ਵੈਸਾ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗੁਣੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਗਏ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੋਲਾ ਬਚ ਐਸਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੰਠੀ ਘਰ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਕੰਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੋ। ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਰਤ ਵਿਰਾਗੀ ਕਿਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਸਾਧੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਗਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਢੂੰਡਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਖੋਜਣ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
पर ये बालक मेरा चेला बनने वाला नहीं है। हुण PhD करने वाला बंदा तो उन्होंने 10वीं पास कहे भी मैं पढ़ा लवां, है ना, सियाणा सी ये साधु, इन्हें कहा भी नहीं ये उपरली डिग्री वाला है, ये मेरे वास की गल नहीं है। ਉਹਦੇ अंदर सुते सिर दी धुर अंदरों सुते प्रकाश जन्म तो ही रब वालों ही रब्बी जगियासा है। जब होवे जह को अधिकारी ते तुसी चिंता ना करो, साधु ने कहा छज्जू राम जी तुसी चिंता ना करो, ਇਹਦੇ अंदर भुख है तो भुख मिटाउण वाले ने जिथे ਇਹਦਾ भोजन रखिया होएगा ना, आपे परमेश्वर बिद बना के इनू उत्थे लै जाएगा, तुसी चिंता ना करो। ਇਹਦੀ जिज्ञासा है तो जिज्ञासा पूरी करने वाला परमेश्वर आपे सोमे को लै जाएगा। जिहड़ी इनू प्यास है वो चश्मा भी जिन्हें प्यास लाई है उही चश्मा भी देवेगा। बने सिख ये चिंत विसारे ये चिंता तुसी छड़ दिओ भी ये सेवक नहीं बनया, सिख नहीं बनया, ये धर्म च नहीं दाखल होया, पता नहीं इदा ही ना चलिया जाए, फिक्र ना करो, ये सिख बनेगा जिवें इनू परमेश्वर बनावेगा। सुन तूषण पित तिसको भयो। छज्जू राम जी मैं फिर कहना वो सियाणे सन, उन्होंने साधु की वैष्णव साधु की गल सुनी तो चुप होए, तूषण होए, घर परताए, भली बुरी कुछ लखत ना भयो। पर सोची जाते आ, उन्होंने ये नहीं पता लग रहा भी कुल धर्म अपनाउण तो पुत्र ने इनकार कर दिता, पता नहीं भला होया कि बुरा होया। भली बुरी कश लखत ना पयो, लखे मतलब समझ नहीं आ रही भी पता नहीं चंगा कीता कि माड़ा कीता। ये भी डर होंदा ना भी पुत्र इनकारी हो गया, बागी हो गया धर्म तो। छज्जू राम जी ये सोचां विच पए हन। नंद लाल नित मकतब जाए। नंद लाल जी विद्या लैन जाते हैं मदरसे के अंदर, गजनी च रहिंदे सी, अज भी उत्थे जिहड़ा इस्लामिक असूल ने बड़े, तो वो एजुकेशन दे विद्या दे बड़े निपुण सी भाई साहब भाई नंद लाल जी। उन्हां दी जिहड़ी स्कूलिंग सी ना वो बहुत कमाल हुई जी, बहुत लायक सन, बड़े तीखण बुद्धि दे मालक सी। साध संगत जी जिहड़ियां रब्बी बख्शिशां हुंदियां ने ना, चीज़ उही कई बारी अखां दे सामने हुंदी है, पर वेखण वाले दा नज़रिया गहरा होवे ते उहदे अर्थ बदल जांदे। बाहरों वेखना समुंदर नूं होर है, गहराई की सतह ते वेखण वाले दा होर है। सो भाई साहब भाई नंद लाल जी बड़े विद्या दे बहुत कमाल निपुण सन जी, धनी सन। ये नागा ना पाउंदे, विद्या ग्रहण करते, गुणी सन, पकड़ बड़ी सी विद्या दे उत्ते, नित मदरसे विच जांदे। इलम फारसी पढ़े बनाए। अरबी ते फारसी दे कमाल दे आलम फाजल सी जी, उन्हां दे वर्गा विद्वान कोई नहीं सी दूजा। इलम उन्होंने जिहड़ा सी मतलब ज्ञान फारसी दा अरबी दा पूर्ण तौर ते हासिल कीता। तीशन बुद्ध पुनः अभ्यासे। बुद्धि बड़ी तिखी सी। ते दूजी गल ये सी भी जिहड़ा वड्डा गुण, एक दिया भी जो पढ़िया तो बस पढ़ के गल मुक गई, उहदे प्रैक्टिकली अभ्यासी सन। तीखण बुद्ध पुनः अभ्यासी, अभ्यासी बड़े सन, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर जो जो ज्ञान लैंदे सी उहनूं प्रैक्टिकल अजमा के वेखदे सी, उहदे ते अमल करके वेखदे सी। इस वास्ते वो ज्ञान विच खुप जाते सन पूरी तौर पर। बहुत निपुण सन जी विद्या के अंदर भाई साहब भाई नंद लाल जी, बहुत कमाल बहुत कमाल। इन्ना मन ला के वो विद्या हासिल करते है। नित प्रतम विद्या बहुत प्रकाशे। फिर वेखो ऐसी बख्शिश होंदी गई, कोई रब की गॉड गिफ्ट ही कहांगे भी, ज्यों ज्यों विद्या पढ़ते त्यों त्यों होर रोशन दिमाग होंदे, होर विवेकी बनते, खुलासा होंदा जांदा। नित प्रति विद्या बहुत प्रकाशे। विद्या का प्रकाश जिहड़ा सी ना दिनों दिन मतलब उहदा जिहड़ा अंदर बौद्धिक तल सी वो होर उच्चा हुंदा गया। बरिंद किताबन को पढ़ गयो। बहुत किताबां पढ़ियां जी, पुस्तकां
बड़ियां जरूरी ने। साध संगत बहुत जरूरी ने पुस्तकां, अत लोड़ींदियां ने जी। मैं एक विद्वान के जीवन बारे पढ़िया सी, शायद सरदार कपूर सिंह जी बारे से, जे मैं भुल रहा हाँ। उन्हों का ऑपरेशन होना सी ते डॉक्टर बेहोशी का टीका लाउन लगे। सरदार कपूर सिंह जी की बात ही है, जितों तक मैनूं यकीन, बहुत समय पहला मैं पढ़िया सी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे भी सरदार कपूर सिंह जी कहने लगे भी बेहोशी का टीका नहीं लाउना। वो कहते ऑपरेशन होना तुहाडा, जिसम नूं कट्टना है, सीना है, तो दर्द तो महसूस होएगी। वो कहने लगे नहीं नहीं, मैनू वधिया जी मेरे मन भाउंदी कोई जिहड़ी मेरी रुचि के अनुसार किताब लिया के दे दो, मैं किताब विच लीन हो जाऊँगा, तुसीं मेरा ऑपरेशन कर लो। और कहते वाकई इदां होया। वो इन्ने खो जाते सी, पढ़द्या पढ़द्या इन्ना डूंगा उतर जाते सन कि जिसम नूं कट के ऑपरेशन करके टांके ला दिते। वो किताब पढ़न च मगन रहे। अज दुख इस गल दा भी सिखां दी पुस्तकां नालों मित्रता खत्म हो गई। कोठी 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की होएगी, समान अंदर 1.5-2 करोड़ के सोफे बैड सब कुछ होणगे, बहुत कुछ हो सकता है। LED वड्डियां एडियां कंध जिहड़ियां लगियां मैं वेखी, 40-50% बीयर बार भी बने हुए हैं घरां दे अंदर ही। पर किन्ने नकरमे घर ने वो जिन्हां दे घरां च कोई चंगी पुस्तक नहीं लभदी। साध संगत किताब नहीं लभदी कोई चंगी, किन्ने नकरमे ने वो घर। महाराज ने सिखां नूं विद्वान बनाया। किन्नियां किताबां, किन्ने ग्रंथ, इसलिए नहीं भी सिखां ने उन्हां नूं मन्नना ही सी सारिआं नूं। ਸਾਹਿਤਕ खजाना सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किन्ना दिता। यही कारण से भी सतगुरु जी ने रचना नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने दर्ज करवाया। इसलिए नहीं कि असीं उन्हां नूं पूजना ही सी, पर हालातां नूं जानन लई, भविख दीआं योजनावां लई, पिछे होईआं गलतियां लई, किद्दां दे पैंतड़े, किद्दां दा उन्हां दे वतीरे तरीके जुगतियां रहीआं, उहदे लई महाराज ने बहुत ग्रंथ लिखे भी, लिखवाए भी। तो अज इंटरनेट के युग ने किताबां नालों उंज तोड़ दिता। बच्चे खेडां च लगे हुए आ, वो स्क्रीन ते पढ़न वाली रुचि क्यों नहीं रही जी। भाई साहब जी के अंदर जिहड़ा ना बरिंद किताबन को पढ़ गयो, जो मैं कह रहा बार बार मैं जोर दे रहा ना भी बड़े आलम फाजिल, बड़े विद्वान, बड़े गुणी, इन्ने गॉड गिफ्टड सी भी जिहड़ी किताब पढ़ते सी एकदम सारी जेन चों दी उतर जाती सी। बरिंद किताबन को पढ़ गयो, आ नुकता नोट करिए साध संगत जी। कुछ ना कुछ तो मिलना ही है ना पुस्तक नूं पढ़ के। सो चंगियां पुस्तकां साडा केवल बौद्धिक विकास ही नहीं करदियां, साडे मन नूं भी शांति दिंदियां। कल्ली बुद्धि नहीं तेज होती, साडे मन के अंदर भी सुकून आउंदा, भटकना खत्म होंदी है, जीवन जीउण की जाच आउंदी है, शब्दां दे खजाने मिलते हैं। बड़े बड़े गुणी ਸਾਹਿਤਕਾਰ साडे कोल साध संगत। किते लिटरेचर की कमी है जी, पर असीं नाम ही नहीं सुने पढ़े। उन्होंने विद्वान जो गल करिए हो सकता भी वो स्वाह दियां पुड़ियां देण वाले ते भरम पखंड च पाउण वाले पखंडी दे चेते होण। पर जे किसी को पूछिए भी डॉक्टर जोत सिंह बारे जानते हो, करम सिंह हिस्टोरीअन बारे जानते हो तुसीं जी, प्रिंसीपल तेजा सिंह जी बारे जानते हो, कभी प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने पढ़िया तुसीं जी? पता नहीं। भाई वीर सिंह जी बारे जानते हो? पता नहीं जी। ये साडे घरां दा हाल है। बरिंद किताबन को पढ़ गयो, बहुत पुस्तकां पढ़ियां, बहुत ज्ञान जड़ा सी उन्होंने हर खेतर का। एक हुंदा किताबां पढ़ के ते सिर्फ उत्थों तक नहीं फिर सीमित रहिंदा, जिवें ने पानी नलके च पाइए तो झरना चल पैंदा मुड़ के अपने आप। इदां पुस्तकां भी अपना काम करदियां, तुहाडे अंदरों अपने आप सोच दी एक सतह जिहड़ी, एक लेयर जिहड़ी आ, अपने आप जन्म लैंदी है।
ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਿਤਾਬਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਗਇਓ। ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਲਮ ਵਿਖੈ ਕਾਮਲ ਬਹੁ ਭਇਓ। ਇਲਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ, ਕਾਮਲ, ਪੂਰੇ ਨਿਪੁੰਨ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਭਾ ਚਤੁਰ ਕਹਿਬੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ। ਚਤੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ, ਨਿਪੁੰਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਭਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ 15 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਿਤਾਬਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਗਇਓ। ਇਲਮ ਵਿਖੈ ਕਾਮਲ ਬਹੁ ਭਇਓ। ਸਭਾ ਚਤੁਰ ਕਹਿਬੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ। ਚਤੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਪੁੰਨ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਨੇ ਉੱਜਲ ਦਿਮਾਗ ਸਨ। ਅਦਿਕ ਮਦਤ ਸਭ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਢੂੰਡਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਜਾਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਨੌਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੇਖੋ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ PM ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਦਿਆ 'ਚ। ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕਾਮਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹੋਣਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ।
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।